ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम्
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते। 15મો શ્લોક આપણે જોતા હતા. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટઃ મત્તસ્મૃતિઃ જ્ઞાનમ અપોહનં ચ વૈદેઃ ચ સર્વૈઃ અહમ એવ વેદ્યઃ વેદાંતકૃત વેદવિદેવ ચાહમ. મેં એમ કીધું હતું કે એમાં ટોટલ 4 વાક્ય છે આ શ્લોકની અંદર. પહેલું વાક્ય છે અહમ ચ સર્વસ્ય હૃદિ સન્નિવિષ્ટઃ. બીજું વાક્ય છે મત્તઃ સ્મૃતિઃ જ્ઞાનમ અપોહનં ચ. ચોથું વાક્ય છે સર્વૈઃ વેदैः અહમ એવ વેદ્યઃ. અહીંયા વેદ્યઃ છે, વૈદ્યઃ નથી. વૈદ્યનો અર્થ ડોક્ટર થાય, વેદ્યનો અર્થ જાણવા યોગ્ય છે. એટલે આમાં એક કાપો વધારે હોય તો કે વૈદ્ય, જે આપણે કહે ને વૈદ્ય ડોક્ટર, અહીંયા વેદ્ય છે. અને છેલ્લું છે અહમ વેદાંતકૃત પ્લસ વેદવિચ્ચ એવ. આ શ્લોક છે એ ભગવાન પોતાની જ પોતે સર્વ જગ્યાએ સર્વ આત્મકત્વાત બધી જ જગ્યાએ વ્યાપક છે એ કહેવા માટેનો છેલ્લો શ્લોક છે. પહેલા 3 શ્લોકની અંદર ભગવાને કહી દીધું કે સૂર્યની અંદર તેજ હું છું, ચંદ્રની અંદર શીતળતા હું છું, અગ્નિની અંદર જે તેજ છે એ પણ હું છું, આખી પૃથ્વીને હું ધારણ કરું છું, પ્રાણીઓને પણ હું ધારણ કરું છું, અને વનસ્પતિઓની અંદર જે રસ છે સોમો ભૂત્વા રસાત્મક, એ રસ છે એ પણ હું છું. અને વનસ્પતિની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે વનસ્પતિની અંદર બધા જ આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ એ અન્ન પણ એમાં આવી જાય. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન કહેવા માંગે છે કે એ અન્ન પણ હું છું. અને અન્ન જ્યારે માણસ ખાય છે ત્યારે એ અન્નની અંદર રહેલો વૈશ્વાનર, જઠરની અંદર રહેલો વૈશ્વાનર અગ્નિ પણ હું છું. અને એ પ્રમાણે હું ફૂડને કે અન્નને પચાવું છું. અને એ અન્ન જ્યારે માણસ ખાય કે એ અન્ન પણ ઈશ્વર છે, પચાવે છે પણ એ પણ ઈશ્વર છે. અને મનુષ્યનું શરીર કેવું છે તો કે અન્નમય, એટલે કે માણસના શરીરની અંદર પણ શું છે તો કે ઈશ્વર જ છે. એનો અર્થ કે અત્યાર સુધીમાં ભગવાને કહી દીધું કે બહાર પણ હું ઈશ્વર છું અને અંદર પણ હું ઈશ્વર જ છું. અંદર એટલે બધા જ પ્રાણીઓની અંદર હું જે રહેલો છું એ ઈશ્વર છું. હવે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે મનુષ્યની અંદર પણ હું છું. મનુષ્યની અંદર જે મેન્ટલ એક્ટિવિટી થાય, આપણે કહેવાય ને મનથી જે કાર્ય થાય છે એ કાર્ય પણ હું છું. એમાં પેલું જે આપણે જોયું હતું કે અહમ ચ સર્વસ્ય હૃદિ સન્નિવિષ્ટઃ. એટલે ભગવાને શંકરાચાર્યએ કીધું સર્વસ્ય નો અર્થ થાય પ્રાણી જાતસ્ય. અહીંયા જાતનો અર્થ થાય સમૂહ. પ્રાણીઓના સમૂહની અંદર અહમ આત્મા, હું બધાના આત્મા સ્વરૂપે કે ચૈતન્ય સ્વરૂપે હૃદિ
એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું કે રુધિનો અર્થ થાય બુદ્ધો. બધાની બુદ્ધિની અંદર સન્નિવિષ્ટ ઇઝ અવેલેબલ. સન્નિવિષ્ટનો અર્થ થાય હું અવેલેબલ છું. આઈ થિંક મેં ઘણી વાર ચોખવટ કરી છે કે નથી કરી, પણ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે આપણે જે કહીએ છીએ આંખ કાન જે બધું છે, એ આંખ છે એ ખરેખર ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને વ્યક્ત થવાનું ગોલક છે એવું મેં કીધું હતું. કાન છે એ શ્રુત એટલે કહેવાય ને આપણી જે કર્ણ ઇન્દ્રિય છે એને અભિવ્યક્ત કરવાનું ગોલક છે. ગોલક એટલે કે એવું જગ્યા જ્યાંથી ઇન્દ્રિયો છે એ પોતાની અભિવ્યક્તિ રજૂ કરે. એવી જ રીતે આપણું અંતઃકરણ છે. અંતઃકરણ એટલે કે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર છે. એ મન છે એનું ખરેખર જગ્યા કઈ જગ્યાએ, એનું ગોલક કયું? મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારનું ગોલક કયું? અત્યારનું સાયન્સ છે એમ કે છે કે બુદ્ધિમાં, એટલે આપણે બુદ્ધિ એટલે તરત આપણે માથાની ખોપડી હલાવી, એટલે કે માણસો એમ માને છે બુદ્ધિ છે અહીંયા છે, જ્યારે શાસ્ત્ર એમ કે છે કે અંતઃકરણ છે એ કઈ જગ્યાએ છે? તો કે આપણા હૃદયમાં. એટલે કે અંતઃકરણનું ગોલક કે એનું સ્થાન કઈ જગ્યાએ છે? તો કે આપણા હૃદયની અંદર. એટલે ભગવાને અહીંયા લખ્યું હૃદય સન્નિવિષ્ટ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી ચોખવટ કરી કે બુદ્ધિ પણ હૃદયની અંદર છે. નહીતર આપણે ઘણી વાર કહીએ કે ભાઈ બુદ્ધિથી કામ લેવાનું છે, હૃદયથી નહીં. પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણે આખું અંતઃકરણ છે એ કેની અંદર છે? તો કે આપણા હૃદયની અંદર. એટલે જયારે આપણે સુઈ જાય છીએ ત્યારે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને અંતઃકરણ છે એ હૃદયની અંદર ઊંઘી જાય છે. એટલે કે ત્યારે એ કામ કરતા બંધ થાય આપણે ઊંઘી જાય ત્યારે. એટલે ભગવાને કીધું કે બધાના હૃદયની અંદર જે બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિની અંદર અહમ સન્નિવિષ્ટ, હું રહેલો છું. અને કેવી રીતે? એટલે કાલે મેં નહોતું કીધું પણ ભગવાને કીધું સાક્ષી રૂપેણ ક્ષેત્રજ્ઞ રૂપેણ. ભગવાન છે આપણા શરીરની અંદર છે, પણ કેવા સ્વરૂપે છે? તો કે કોઈ પણ જગ્યાએ એ ઇન્વોલ્વ નથી થતું. કોઈ પણ જગ્યાએ ધારો કે મનના વિચારની ક્રિયા ચાલી છે તો મનના વિચારને ચૈતન્ય તત્વ આપે છે, પણ મનના વિચાર સાથે ભળીને પોતે દુઃખી કે સુખી નથી થતું. એટલે એને કહેવાય સાક્ષી. અને ક્ષેત્રજ્ઞનો અર્થ, કારણ કે આપણે તો સીધો 15મો અધ્યાય જોયો છે અત્યારે, પણ ક્ષેત્રજ્ઞ કારણ કે 13મો અધ્યાય છે એમાં 2 શબ્દ છે, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રનો અર્થ થાય આ સ્થૂળ શરીર, અને ઇવન સૂક્ષ્મ શરીર છે એને કહેવાય ક્ષેત્ર. અને ક્ષેત્રને જે જાણવા વાળા છે એને કહેવાય ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રમ જાનાતિ ઇતિ ક્ષેત્રજ્ઞ. જે ક્ષેત્રને જાણે છે એને કહેવાય ક્ષેત્રજ્ઞ. એટલે અહીંયા પણ ક્ષેત્રજ્ઞનો અર્થ થાય ચૈતન્ય. એટલે કે ભગવાન કે છે કે બધાના અંદર હું રહેલો છું. કેવી રીતે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ સ્વરૂપ. પણ ભૂલ આપણે કઈ કરીએ છીએ? કારણ કે આપણા શરીરની અંદર ક્યારે 2 ચૈતન્ય તત્વ નથી. ચૈતન્ય તત્વ એક જ છે, પણ આપણે ભૂલ ક્યાં કરીએ છીએ? જે ચૈતન્ય તત્વ છે ઈશ્વર જ છે, પણ આપણે ભૂલ કેમ કરીએ છીએ? હું છું આપણા મનમાં જે સતત સ્ફુરે છે ને અહમઅસ્મી, એ ઈશ્વર જ છે. પણ જયારે અહમઅસ્મી દેહ, જયારે એમ થાય જાય કે હું શરીર છું, ત્યારે આપણે આપણી જાતને શું અજ્ઞાનથી બોલીએ છીએ કે હું છું તો ખરું. એ પણ કેવો છું? તો કે શરીર સુધી. એ જે બોલાય છે એ કોણ બોલે છે? તો કે અજ્ઞાની જીવાત્મા. નહીતર આઈ એમ એટલે કે હું છું ઇઝ કોમન ટુ એવરીવે. અને એ જે ચૈતન્ય તત્વ, પણ હું છું સાથે આપણે સુખી દુખી, શરીર, જ્ઞાની અજ્ઞાની, પછી બુદ્ધિશાળી, ભણેલો ને ગણેલો ને, એવું જાતનું હું છું સાથે જે પૂછડા લગાડીએ છીએ એ પૂછડું અજ્ઞાનને લીધે છે. પણ હું છું છે એ શું છે? તો કે ઈશ્વર જ છે. એટલે પેલું ભગવાને કીધું બધાના હૃદય સન્નિવિષ્ટ, એ પેલું ભગવાને કીધું. પછી ભગવાને કીધું કે મનની અંદર કેટલી બધી એક્ટિવિટી ચાલુ છે, અને કઈ થાય છે? તો કે હું વિચારું છું, હું યાદ રાખું છું, હું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું છું. ભગવાન કે છે મત્તઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. મત્તઃ નો અર્થ થાય મારા થકી. ખરેખર ઇંગ્લિશમાં થાય બીકોઝ ઓફ મી. હું છું એને કારણે શું છે? તો કે માણસ છે સ્મૃતિ, એ યાદ રાખી શકે છે. હું છું તો માણસ છે એ શું છે? તો કે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને હું છું
તો માણસ શું કરી શકે છે? તો કે ભૂલાવી પણ શકે છે, ભૂલી જાય. એ પણ કોને લીધે છે? તો કે મત્તઃ, મારા થકી છે. એટલે જ્ઞાનમ નો અર્થ થાય કોઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. સ્કૂલમાં ભણતા હોય ત્યારે આપણે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી જાતના સબ્જેક્ટ હોય એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. અહીંયા આપણે બેઠા છીએ, સપોઝ આ એક સત્સંગ ચાલે છે, એમાં પણ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ઇવન રોજબરોજનો વ્યવહાર કરતા હોય ત્યારે પણ જે આપણે કંઈક ને કંઈક સમજણ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, એ સમજણ કોણ પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે મત્તઃ, ભગવાન કે છે એ જ્ઞાન છે એ મારા થકી છે. પછી ભગવાને કીધું સ્મૃતિ. સ્મૃતિ નો અર્થ થાય યાદ શક્તિ. તમને સ્મૃતિમાં રહે છે કે નહીં? એનો અર્થ થાય યાદ શક્તિ, એટલે કેપેસિટી ઓફ રિમેમ્બરિંગ. એટલે ભગવાન કે છે કે યાદ શક્તિ પણ કોણ છે? તો કે હું છું. અને છેલ્લું છે અપોહનમ. અપોહનમ નો અર્થ થાય ભૂલી જવાની કેપેસિટી. ઘણા વ્યક્તિ છે એની ભૂલવાની કેપેસિટી બહુ, યાદ રાખવા કરતા. એ જે ભૂલવાની કેપેસિટી છે એને કહેવાય અપોહનમ. હવે બધાની યાદ શક્તિ જુદી જુદી છે, બધાની ભૂલવાની શક્તિ જુદી જુદી છે, અને બધાનું કહેવાય ને કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પણ કેપેસિટી અલગ અલગ છે. શું કામ? એટલે શંકરાચાર્યજીએ એક ભાષ્યમ લખ્યું, બહુ સરસ ભાષ્યમ લખ્યું. એને કીધું કે યે શામ, એટલે કે જે વ્યક્તિઓ, અને બધા કેવા છે? પુણ્ય કર્મીણા, જેને અત્યંત પુણ્યશાળી મનુષ્યો છે કે જીવાત્માઓ છે, એને શું થાય છે? તો કે પુણ્ય કર્મ અનુરોધેન, પોતાના પુણ્ય કર્મને કારણે જ્ઞાન સ્મૃતિ ભવતઃ, એ લોકોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ જ રીતે એને યાદ શક્તિ પણ છે. અમારી આજુબાજુ એક વ્યક્તિ હતી, નામ તો હું નહીં દઉં, પણ એ વ્યક્તિ એટલે કે રબારીની આજુબાજુ ઘણી બધી આમ કહેવાય ને વસ્તી છે. હવે એમાં એક છોકરો 5મા ધોરણથી, એટલે અહીંયા નાનું નાનું મોટું ભણાવતા હતા અમે, તો એ 5th સ્ટાન્ડર્ડ થી આવ્યો. અમે એને 10 સ્ટાન્ડર્ડ સુધી ભણાવ્યો, ટ્રાય કરી ભણાવવાની. ભણ્યો ને, અમે બી ટ્રાઈડ એને ભણાવવાની. હવે એનું નામ હતું બાલુ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 વર્ષની અંદર અમે એને આટલું લખી શકાય એવું શીખડાવી શક્યા. કેટલું કીધું કે આમાં કાંઈ નથી, તું લખ, વખ ગગ પણ લખતા ન આવડ્યું એને, ખાલી એને આટલું નામ 6 વર્ષમાં લખતા આવડ્યું. પછી મેં તો પ્રયત્ન છોડી દીધો. મેં કીધું ભગવાન ભરોસે છોડીએ, આને ન ભણાવી શકે. પણ આવું શું કામ? અને અમુક વ્યક્તિ છે એનું પિકઅપ બહુ સરસ હોય, અમુક છે આપણે ગમે એટલું ભણાવીએ તો એનું કારણ કયું છે? એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે આગલા જન્મમાં એને જે પણ કર્મ કર્યું હોય તો એ બધા લોકો કેવા છે? તો કે પાપ કર્મીના, અને એના પાપ કર્મ અનુરૂપેના, એના પાપ અને કર્મ પ્રમાણે સ્મૃતિ, એટલે કે એને યાદ રહે છે, અને જ્ઞાનયો, એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે આટલા બધા માણસો છે, એ માણસોની અંદર આપણે 134 કરોડ છે, આપણે ઓખાડી દીધું છે પીએમ મોદીએ. એ બધું જ આપણે કેવી રીતે આટલા બધા માણસોની અંદર આટલું બધું છે? એ કેમ જાત જાતના ભેદભાવ છે યાદ રાખવાના ને? તો એનું કારણ એક જ છે, કોક છે એ પુણ્ય કર્મા છે, કોક છે એ પાપ કર્મા છે, કોઈ મિક્સ છે, 50-50% છે, કોઈનામાં 75% છે. એ પ્રમાણે શું થાય છે? તો કે હંમેશા યાદ શક્તિ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પછીનો શબ્દ છે અપોહનમ ચ. અપોહનમ નો અર્થ શંકરાચાર્યજી લખો અપાયનમ, અપગમનમ. ખરેખર અપોહન નો અર્થ થાય ભૂલી જવું. હવે ભગવાને આપણને ભૂલાડવા પણ શું કામ માંગે છે? એટલે એક ઇઝ અ બ્લેસિંગ ફોર અસ. આપણે જે ભૂલી જઈએ છીએ એ ભગવાનના આપણી ઉપર શું છે? તો કે આશીર્વાદ છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે એક પહેલા, એટલે જન્મીને 5 વર્ષ સુધી બાળકના જીવનની અંદર કેટલી બધી એવી આઘાતજનક ઘટનાઓ ઘટે છે. એ જો બાળક પોતાના સ્મૃતિ પટ ઉપર
જો હંમેશા યાદ રાખે તો એ જીરવી ન શકે. અને એવું કે છે કે બાળક છે એ મરી જાય, કારણ કે મા બાપને ખબર નથી પડતી કે છોકરાઓને કેમ ઉછેરવા. અત્યંત પ્રેમ આવે તો એને બહુ વાલ કરે, અને પોતાનો મૂડ ન હોય તો માતા પિતા બાળકને મારે છે પણ ખરા. એ જે મા બાપનું વિચિત્ર બિહેવિયર છે, એ બાળક છે એ અત્યંત દુઃખી થાય છે. નથી થતું એવું નથી, કારણ વગર ઝપટ મારી દે, કોઈક મહેમાન આવ્યા હોય, સપોઝ તોફાન કરતા હોય, એટલે મા બાપ છે બાળકને મારે, તો બાળકનું દુઃખ છે એ જો એના જાગ્રત પટ ઉપર રહે તો બાળક છે એ સહન ન કરી શકે, ગાંડું થઈ જાય. એટલે ભગવાન એને શું કરે? અપોહન, એ છે ભૂલાડી દે છે, નીકળી નથી જતું. એવા કેટલાય આપણા જીવનની અંદર પેઇનફુલ ઇન્સિડન્ટ્સ થયા હોય, દુઃખ આઘાતજનક જે ઘટનાઓ ઘટી છે, એ બધાને ભગવાન શું કરે છે? તો કે અપોહન, એને ઢાંકી દે છે. એટલે એકવાર આપણે જોયું હતું કે આપણા મનની અંદર 3 પ્રકારના મન છે. એક જાગ્રત મન, જેને કહેવાય કોન્શિયસ માઇન્ડ. બીજું છે અર્ધ જાગ્રત મન, જેને આપણે જોયું હતું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. અને ત્રીજું છે અજાગ્રત, એને કહેવામાં આવ્યું છે અનકોન્શિયસ. અહીંયા અનકોન્શિયસ નો અર્થ બેભાન થઈ જવું નહીં, અનકોન્શિયસ નો અર્થ છે એવું અજાગ્રત મન, એમાં ખબર જ નથી કે શું ધરબાયેલું છે, અને એની અંદર આ જન્મનું નહીં, અસંખ્ય જન્મના દુઃખ છે કે પેઇન છે, ભગવાન શું કરે છે? કીપ કવર્ડ, એને ઢાંકીને રાખે છે. એટલે ભગવાને કીધું કે એ કોણ છે? તો કે હું છું, ભૂલાવી દઉં છું બધાને, માણસોને એનું દુઃખ. અપોહનમ છે, આ અર્થ થાય જ્ઞાન સ્મૃતિ અપોહનમ છે. ગઈકાલે આપણે બીજું પણ જોયું હતું કે આપણે કોઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ એ સુતા સુતા તો ન કરીએ, ઊંઘતા ઊંઘતા. આપણે હંમેશા જ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત કરીએ? તો કે જાગ્રત અવસ્થામાં. પછી ઊંઘી ગયા હોય અને આપણે સપનું જોઈએ, એ સપનું જોઈએ ને પછી ત્યારે આપણને યાદ ન રહે, પણ યાદ રાખીને આપણે કહીએ મને આજે આ સપનું આવ્યું હતું. એ યાદ રાખવું છે એ કયા પોર્શનમાં આવે? તો કે સ્મૃતિ. એટલે કે સ્મૃતિ છે એ કોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? તો કે સ્વપ્ન અવસ્થા. અને અપોહનમ, જ્યારે આપણે સુઈ જઈને ઉઠીએ ને ત્યારે એમ કે મને ઊંઘમાં કાંઈ યાદ નથી, બહુ આરામથી ઊંઘ આવી ગઈ કે નીંદર આવી ગઈ. હવે એ કેમાં આવે? તો કે અપોહનમ. એટલે કે નિદ્રા છે એ કઈ અવસ્થામાં આવે? અપોહનમ છે એ નિદ્રાવસ્થા. અને આપણે જૈનમાં, અને આપણે જ્યાં સુધી ભગવાને આપણના પ્રારબ્ધ કર્મ પ્રમાણે આ શરીર આપ્યું છે, એની અંદર આપણે 24 કલાકમાં શું કરીએ છીએ? કા જાગીએ છીએ, કા ઊંઘીએ છીએ, અને કા સ્વપ્ન જોઈએ છીએ. એનો અર્થ 3 અવસ્થાઓ છે. ભગવાન કે છે મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. આ મારા થકી જ માણસોને છે એ જાગ્રત અવસ્થા છે, મારા થકી જ સ્વપ્ન છે, અને મારા થકી જ નિદ્રા છે. અને જે સમયે પ્રારબ્ધ કર્મ પૂરું થાય, છેલ્લો શ્વાસ પૂરો થાય અને ઊંઘમાં હોય તો આપણે ઉઠતા નથી. એ કોણ કરાવે? તો ભગવાન છે, ટેક કેર. એટલે કે આ 3 અવસ્થા છે એ કોણ છે? તો કે ભગવાન કે હું જ છું. મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનં છે. પછી ત્રીજું વાક્ય હતું સર્વૈહિ વેદૈહિ અહમેવ વેદ્યઃ. સર્વૈહિ વેદૈહિ, 4 વેદોમાં, સર્વૈહિ એટલે કે બધા, વેદૈહિ 4 વેદો વડે જાણવા યોગ્ય કોણ છે? તો કે અહમ એવ વેદ્યઃ. વેદ્યનો અર્થ થાય ટુ બી નોન, જાણવા યોગ્ય. કોણ જાણવા યોગ્ય છે? ભગવાન કે હું જ છું. કારણ કે જેમ તમે એનાલિસિસ કરશો એ બધાની અંદર છેલ્લો નિષ્કર્ષ શું નીકળશે? તો કે આ કોણ છે? તો કે ઈશ્વર જ. જનરલી એવું કહેવાય છે કે વેદ છે એ 2 ભાગની અંદર વહેંચાયેલા છે. વેદનો પૂર્વ ભાગ અને વેદનો કેવો છે? તો કે વેદનો છે એ છેલ્લો ભાગ. વેદનો પૂર્વ ભાગ છે એને કહેવાય છે કર્મકાંડ, અને વેદનો છેલ્લો પોર્શન છે એને કહેવાય જ્ઞાનકાંડ, અથવા એનું બીજું નામ કેવું છે? તો કે વેદાંત.
કર્મકાંડ ની અંદર શું હોય? જયારે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ તો કે કર્મકાંડ છે એ કોની સાથે, એની સાથે શું જોડાયેલું છે? તો કે કર્મકાંડ છે એ એમ કે છે કે તમે આ યજ્ઞ કરો, આ કર્મ કરો તો આ ફળ મળશે, ફલાણું કામ કરો તો ફલાણું ફળ મળશે. એટલે કે કર્મકાંડ ની અંદર અસંખ્ય યજ્ઞો છે અને એના ફળ છે, અને કર્મ છે અને કર્મ ફળ છે. અને ઈશ્વર પાછા કોણ છે? તો કે આપણા કર્મના કરેલા છે એના દાતા. એટલે કે ખરેખર જોવા જાય તો કે અને એ કર્મ જે આપણે કરીએ છીએ કે યજ્ઞ કરીએ છીએ એની અંદર ઘણા બધા દેવતાઓ હોય, અગ્નિ દેવતા, ઇન્દ્ર દેવતા, જાત જાતના દેવતા. એ બધા જ દેવતાઓ જે ઇન્વેસ્ટિગેટ આપણે કરીએ કે એનું એનાલિસિસ કરીએ તો ભગવાન એમ કે છે કે બધા જ દેવતાઓ કોણ છે? તો કે હું છું. યજ્ઞોની અંદર જે પદાર્થો વાપરા હોય, યજ્ઞ જે કરતા હોય, જે દેવતા માટે કરતા હોય, એ બધા જ કોણ છે? તો કે ઈશ્વર જ છે. એટલે કે કર્મકાંડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આપણે જો એનું એનાલિસિસ કરીએ તો કે કર્મકાંડ ની અંદર આપણે ગણીએ છીએ કોને? તો કે સગુણમ ઈશ્વર, એટલે જે ગુણ સહિતના ઈશ્વર છે એ. અને કર્મકાંડ ની અંદર શું હોય? તો કે જેટલા પદાર્થો અવેલેબલ છે એ બધા જ. હવે એ બધા જ પદાર્થો ખરેખર કોણ છે? તો કે શાસ્ત્ર કહે છે કે ઈશ્વર જ છે. એનો અર્થ વેદનો પહેલા ભાગની અંદર પણ ખરેખર સબ્જેક્ટ મેટર કઈ છે, વિષય કોણ છે? તો કે અહમેવ વેદ્યઃ. ભગવાન કહે છે વેદના પહેલા ભાગની અંદર પણ જાણવા યોગ્ય કોણ છે? તો કે હું જ છું, બીજું કઈ નથી. અને એ કઈ જગ્યાએ કીધું છે? એટલે મેં કોટેશન આપ્યું, ચોથા અધ્યાયનું છે. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિ. આનું આપણે બહુ ઓલા ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી, પણ એમ કે છે કે ધારો કે એક યજ્ઞ હોય, યજ્ઞ થતો હોય, યજ્ઞ વેદી હોય. હવે એમાં શું હોય? તો કે યજ્ઞ વેદી છે, ભગવાન કે છે હું છું. અગ્નિ છે એ હું છું. એની અંદર તર્પણ કરવા વાળા યજમાન છે એ હું છું. જે યજ્ઞ માટે તમે જે એટલે જે ધ્યેય માટે થઈને તમે યજ્ઞ કરો છો એ ધ્યેય પણ હું છું. ઇવન તમે જેમાં આજ્યમ કે ઘી કે કંઈક પધરાવો છો એ ઘી પણ હું છું. એનો અર્થ કે જે પણ યજ્ઞ થાય છે એ યજ્ઞ કોણ છે? તો કે એક જ બ્રહ્મ. અહીંયા બ્રહ્મનો અર્થ થાય સગુણમ બ્રહ્મ, એ ઈશ્વર છે, એ જ બધું છે. એનો અર્થ કે વેદના પહેલા ભાગની અંદર પણ ઉલ્લેખ ખરેખર જોવા જાય તો કોનો છે? તો કે ઈશ્વરનો છે. અને વેદનો બીજો ભાગ છે કયો છે? તો કે જ્ઞાનકાંડ છે. અને જેની અંદર વેદાંત છે. અને વેદાંત તો ખરેખર શું કહેવા માંગે છે? કે અહીંયા જે પણ કઈ છે, કોઈ પણ વસ્તુ છે એ બધું જ શું છે? તો કે ઈશ્વર જ છે. એ જ વેદાંત નો કહેવાય ને છેલ્લો અંતિમ મેસેજ છે, ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ. એનો અર્થ છે અહીંયા જે પણ છે બધું શું છે? તો કે ઈશ્વર છે. અહીંયા ખાલી મેં એક કોટેશન આપ્યું છે, મુંડક ઉપનિષદનું છે. બ્રહ્મ એવ ઇદમ અમૃતમ પુરસ્તાદ બ્રહ્મ પશ્ચાત બ્રહ્મ દક્ષિણતઃ ચ ઉત્તરેણ. બ્રહ્મ એવ ઇદમ, અહીંયા જે પણ ઇદમ, ઇદમ નો અર્થ થાય અહીંયા જે પણ છે એ બધું કેવું છે? તો કે બ્રહ્મ એવ. મુંડકમાં એવું કે છે. અને કોક તોય પૂછે કે ક્યાં ક્યાં છે બ્રહ્મ તત્વ કે ઈશ્વર છે એ ક્યાં છે? તો કે પુરસ્તાદ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ પુરસ્તાદ, મારી આગળ જે પણ કઈ છે એ બધું શું છે? તો કે બ્રહ્મ છે. પશ્ચાત બ્રહ્મ, મારી પાછળ જે પણ કઈ છે એ પણ બધું શું છે? તો કે બ્રહ્મ છે. દક્ષિણતઃ બ્રહ્મ, મારી દક્ષિણ બાજુની અંદર જે છે એ બધું શું છે? તો કે બ્રહ્મ છે. ઉત્તરેણ છે, ઇવન ઉત્તર બાજુ શું છે? તો કે બ્રહ્મ જ છે. એનો અર્થ ચારે દિશા એ બધાની અંદર શું છે? તો કે ઈશ્વર જ છે. અધઃ ચ ઉર્ધ્વમ ચ પ્રસુતમ, ઈશ્વર છે, બ્રહ્મ છે, ઉપર પણ છે, અધઃ એટલે કે નીચે પણ છે. અધઃ નો અર્થ થાય નીચે, ઉર્ધ્વમ નો અર્થ થાય ઉપર, પ્રસુતમ બ્રહ્મ, ચારે બાજુ પ્રસરાયેલા કોણ છે? તો કે એ જ બ્રહ્મ છે. અને છેલ્લે કીધું
કે ઇદમ વિશ્વ, આખે આખું જગત છે એ શું છે? તો કે ઈશ્વર જ છે. એનો અર્થ કે આખે આખા વેદની અંદર ભગવાને ઉલ્લેખ કોને કર્યો છે? તો કે અહમેવ વેદ્યા. આખે આખા વેદની અંદર પૂર્વ ભાગ કયો કે ઉત્તર ભાગ કયો, જ્ઞાનકાંડ કયો કે કર્મકાંડ કયો, એ બધાની અંદર ભગવાન કે છે કે અહમ એવ વેદ્ય. વેદ્યનો અર્થ થાય જાણવા યોગ્ય. વેદ વેદ હકીમ એવા નહીં કરતા, એટલા માટે બીજી વાર સ્પષ્ટ. અને છેલ્લી લાઈન ભગવાને કીધું અહમ વેદાંત કૃત વેદ વિદે વેદ વિચ્ચ એવ વેદાંત કૃત વેદ વિદેવ ચાહમ. એને બધી સંધિ છૂટી પાડી તો એનો અર્થ થાય અહમ એટલે કે હું વેદાંત કૃત. કોણ છું? તો કે વેદાંતના સંપ્રદાયનો બનાવવા વાળો. અને હું કોણ છું? તો કે વેદવિદ, વેદોને જાણવા વાળો. વિત્તનો અર્થ થાય જાણવા વાળો. વેદમ વિત્ત, જે વેદને જાણવા વાળા છે. હવે વેદાંત કૃત નો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું વેદાંત અર્થ સંપ્રદાય કૃત. ભગવાન પોતે જ વેદોમાં શું લખ્યું છે એને જણાવવા માટે ભગવાન પોતે દક્ષિણામૂર્તિ થયા. આપણે જે બોલીએ છીએ ને સદા શિવ સમારંભામ શંકરાચાર્ય મધ્યમામ અસ્મદ આચાર્ય પર્યંતામ વંદે ગુરુ પરંપરા. એને શું કહેવાય? તો કે સંપ્રદાય. એક ચોખવટ કરી લઈ કે સંપ્રદાય એક શબ્દ છે. માણસોના મનમાં સંપ્રદાય એટલે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, શિવ સંપ્રદાય, એટલે કે મગજમાં એમ જ છે કે સંપ્રદાય એટલે એક વાડો. અત્યારે આપણે એમ જ માનીએ છીએ કે એક, પણ ખરેખર સંપ્રદાયનો અર્થ શું થાય? આની આમાં એક છે દા શબ્દ. દા નો અર્થ થાય દદાતી. દદાતી નો અર્થ થાય આપવું. પ્ર નો અર્થ થાય વ્યવસ્થિત રીતે. પ્રકર્ષેણ દદાતી, એનો અર્થ થાય પ્રકર્ષેણ એટલે વ્યવસ્થિત રીતે, લોજિકલી આપણે જે કહીએ ને એને કહેવાય પ્રકર્ષેણ. પ્રકર્ષેણ. અને સમ નો અર્થ થાય પ્રોપરલી, સમ્યક. અહીંયા સમ છે, એનો અર્થ થાય સમ્યક, પ્રોપરલી, સારી રીતે, વ્યવસ્થિત રીતે. સપોઝ અત્યારે હું જે પણ તમારી સાથે શેર કરું છું એને ખરેખર શું કહેવાય? કે અહમ દદામી, હું આપું છું. હું કેવી રીતે આપું છું? પ્રકર્ષેણ, વ્યવસ્થિત રીતે. અને એ પણ કેવું છે? તો કે સમ્યક, પ્રોપરલી. એવી રીતે જે આપવામાં આવે એને કહેવાય સંપ્રદાય. એટલે કે સંપ્રદાયનો અર્થ વાડો નથી. સંપ્રદાયનો એક કોઈ પણ એક ધર્મ નથી, સ્વામિનારાયણ ધર્મ કોઈ પણ ફલાણ. પણ સંપ્રદાયનો અર્થ થાય સારી રીતે, વ્યવસ્થિત રીતે આપવું. પહેલાના જમાનાની અંદર જ્યારે આપણે જોવા જાય ત્યારે બુક્સ નહોતી, લેપટોપ નહોતા, મોબાઈલ નહોતા. ત્યારે ગુરુ શિષ્યને શું કરે? તો ગુરુ શિષ્યને ભણાવે બોલી બોલીને. એ કેવી રીતે આપે? તો કે સારી રીતે, વ્યવસ્થિત રીતે. ગુરુ છે એ શિષ્યને શું આપે? તો કે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન. સમ પ્રકર્ષેણ દદાતી, એટલે કે ગુરુ છે એ શિષ્યને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે. એ શિષ્ય છે એક જમાનામાં શિષ્ય હતો, એ પાછો શું થઈ જાય? એની ઉંમર થાય એટલે એ પોતે ગુરુ થાય. એ શિષ્ય છે એ પોતાના શિષ્યને આપે. એવી રીતે જે જ્ઞાનનું એક પછી એક, પેઢી દર પેઢી, જનરેશન બાય જનરેશન, ગુરુ શિષ્યને, શિષ્ય એના શિષ્યને, એના શિષ્યને જે આપવામાં આવે છે એને કહેવાય સંપ્રદાયો. અને એની શરૂઆત ક્યાંથી કરી? તો કે સદા શિવ સમારંભ. એ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કોણે કરી? તો કે ભગવાન શિવ પોતે. અને આ શિવ એટલે કયા? એટલે આપણે કહીએ છીએ દક્ષિણામૂર્તિ. દક્ષિણામૂર્તિ છે એને સનકાદિ મુનિઓને વેદાંતનું જ્ઞાન આપ્યું. સનકાદિ મુનિઓએ એના શિષ્યને, એના શિષ્ય, એમ કરતા કરતા ક્યાંક વચ્ચે કોણ આવ્યા? તો કે વચ્ચે છે ગોવિંદ પાદાચાર્ય, ગૌડ પાદાચાર્ય, શંકરાચાર્ય, એના પદ્મપાદાચાર્ય, એ શિષ્ય, એની અંદર
તપોવનજી મહારાજ, ચિન્મયાનંદજી મહારાજ, દયાનંદજી મહારાજ, વિદિતાત્માનંદજી મહારાજ, એ જે એક પછી એક ગુરુ શિષ્યની પરંપરામાં જ્ઞાન જે અપાણું એને કહેવાય સંપ્રદાય. અને એને અહીંયા ભગવાને કીધું વેદાંત કૃત. કારણ કે વેદાંત ભગવાને બનાવ્યું એટલે વેદોનો છેલ્લો પોર્શન બનાવ્યો ત્યારે એને એમ થયું કે આ કોણ ભણાવશે? લેટ મી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ મી ઓનલી. એટલે કે આ પરંપરાની શરૂઆત છે મારાથી જ મને કરવા દો. એટલે કે ભગવાન પોતે જ શું થયા? તો કે પોતે જ દક્ષિણામૂર્તિ થઈ પરંપરા ચલાવી. એવી જ રીતે ચોથા અધ્યાયની અંદર પણ છે ને, એવમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્ત વાહનમ અવ્યયમ. એની અંદર પણ ભગવાને કીધું કે મેં પોતે જ સૂર્યને આ જ્ઞાન આપ્યું. વેદોનું જ્ઞાન છે મેં કોને આપ્યું? તો કે સૂર્યને. પછી સૂર્ય એના દીકરાને આપ્યું, મનુને આપ્યું, મનુ ઈશ્વાકુને આપ્યું. એવી રીતે પણ પરંપરા, એને જ કહેવાય સંપ્રદાય. એટલે શંકરાચાર્યજી એવું લખ્યું, વેદાંત અર્થ સંપ્રદાય કૃત. વેદાંતના અર્થને સમજાવવા માટે જે ગુરુ શિષ્યની પરંપરા બનાવવામાં આવી એનું નામ શું છે? તો કે વેદાંત કૃત. એટલે કે ભગવાને ગુરુ શિષ્યની પરંપરા બનાવી અને બધાને આપણા સુધી અત્યારે આ જ્ઞાન આપણી પાસે છે. આપણે કોના કહેવાય ને કે ઋણી છીએ? તો કે ભગવાનથી સ્ટાર્ટ કરી શંકરાચાર્ય સુધી આપણા ગુરુ સુધી અસ્મત ગુરુ પરંપરા. એટલે કે ભગવાને કીધું કે અહમ વેદાંત કૃત. મેં ગુરુ શિષ્યની પરંપરા મારાથી સ્ટાર્ટ કરી. ઇવન મુંડકામમાં પણ છે કે ભગવાને પોતે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું, બ્રહ્માજીએ પછી એના શિષ્ય યો બ્રહ્માંડમ વિદધાતિ પૂર્વમ, એની અંદર પણ સેમ છે. એટલે કે વેદાંત કૃત. અને છેલ્લે ભગવાને કીધું વેદવિત. જ્યારે પણ વિત્ત છેલ્લે આવે એનો અર્થ થાય જાણવા વાળું. કોનો જાણવા વાળા છે ભગવાન કે? તો કે વેદવિત. હું કોણ છું? તો કે હું પોતે જ વેદને જાણવા વાળો છું. જગતની અંદર ત્રણ વસ્તુ છે. કઈ કઈ છે? તો કે જગત છે, પછી વેદો અવેલેબલ છે, અને ત્રીજું કોણ છે? તો કે વેદોના જાણવા વાળા. હવે ભગવાને કીધું કે હું આ પોતે જ જગત બનીને કેવો છું? તો કે આખી દુનિયામાં અભિવ્યક્ત છું. એટલે જગત ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોણ છે? તો કે ઈશ્વર. ભગવાને પોતે જ કીધું કે મારા શ્વાસોમાંથી જ વેદની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તો હું કોણ છું? તો કે હું વેદ છું. એટલે કે ભગવાને પોતે જ કીધું કે હું વેદ સ્વરૂપે અવેલેબલ છું. અને પોતે જ જો વેદ રૂપ સ્વરૂપે અવેલેબલ હોય તો ભગવાન વેદોના જાણકાર તો હોય જ. એટલે ભગવાને કીધું કે વેદવિત. વેદનો જાણકાર પણ કોણ છે? તો કે ભગવાન કે છે હું છું. એટલે કે એક જ પરમાત્મા જે જગત છે, એ જ પરમાત્મા છે એ વેદો તરીકે પણ અભિવ્યક્ત થયા. અને એ જ પરમાત્મા છે શું છે? તો કે વેદને જાણવા વાળું. હવે એને ટેકનિકલ ભાષામાં જોઈએ તો જગત છે એને સારી ભાષામાં શું કહેવાય? પ્રમેય. પ્રમેયનો અર્થ થાય આપણા જ્ઞાનના વિષય. દુનિયાની અંદર જેટલી વસ્તુઓ છે એ આપણી જ્ઞાનનો વિષય છે. આપણા માટે ન હોય તો બીજા કોક માટે. એટલે કે આખા જગતને ટેકનિકલી કહેવાય આપણા જ્ઞાનનો વિષય. વેદ છે એ બધાને ખબર છે કે આપણે કેવી રીતે સ્વીકાર્યા છે? તો કે પ્રમાણ, મીન્સ ઓફ નોલેજ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું એ સાધન છે, પ્રમાણ છે. અને જે જાણવા વાળા હોય ને એને સારી ભાષામાં કહેવાય પ્રમાતા. જાણવા વાળા. તો ઈશ્વર છે એ પોતે જ પ્રમેય છે, એ પોતે જ પ્રમાણ છે, અને એ પોતે જ પ્રમાતા છે. એનો અર્થ જે પણ વસ્તુ છે દુનિયામાં, કદાચ આ બધું ન સમજાય પણ એનો અર્થ શું થાય? પ્રમેયનો અર્થ થાય ચેતન અચેતન સમગ્ર પ્રપંચ. ભગવાન કે છે એ કોણ છે? તો કે અહમસ્મી. એની અંદર જે પણ દેખાય અને એને જ શું કહેવાય? સર્વાત્મકત્વ. કોણ છું? તો કે આખા જગતનો આત્મા. એનું કહેવાય ને સ્વરૂપ એ કોણ છે? તો કે હું છું. અને અહીંયા ભગવાને પોતે હું આખું જગત છું એ ટોપિક છે પૂરો કર્યો. જે ભગવાને સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ક્યાંથી? જગત પાસે ખીલમ. ત્યાંથી હું સૂર્ય બનીને આખા જગતને પ્રકાશું, ત્યાંથી આ ટોપિક સ્ટાર્ટ થયો હતો. અહીંયા પૂરું છે. હવે પછીનો જે ટોપિક છે
એમાં ભગવાન કહે છે કે પુરુષોત્તમ એટલે શું? જે આપણા મનની અંદર છે કે જે હમણાં મહિનો ગયો એને પુરુષોત્તમ મહિનો કહેવામાં આવે છે, પણ ભગવાન પોતે જ એ સાબિત કરે છે કે હું ખરેખર કોણ છું. એટલા માટે થઈને 15મા અધ્યાયનું બહુ મહત્વ છે. 16મો શ્લોકનો પાઠ તો મેં કરી લીધો હતો, પણ એના પહેલા શંકરાચાર્યજીનું ભાષ્ય છે એ બ્યુટીફુલ છે. એ શંકરાચાર્યજી લખ્યું અને એને કીધું કે ભગવતઃ ઈશ્વરસ્ય નારાયણ આખ્યસ્ય. ભગવાન કોણ છે? તો કે ઈશ્વર. અને ઈશ્વર પોતે કોણ છે? તો કે નારાયણનું જેનું નામ છે. એટલે કે આ ત્રણે ત્રણ એક જ ઈશ્વરના નામ છે. એને ભગવાન કયો, ઈશ્વર કયો કે નારાયણ કયો. એને પોતે જ શું કર્યું? તો કે વિભૂતિ સંક્ષેપ ઉક્ત. એને યદાદિત્ય ગતમ તેજ ત્યાંથી લઈ અને પોતાની જ વિભૂતિ કીધી, પણ કેવી રીતે? સંક્ષેપ, ઇન બ્રીફ, ટૂંકમાં 4 શ્લોકની અંદર ભગવાને શું કર્યું? તો કે પૂરું કર્યું. યદાદિત્ય ગતમ થી ચાલુ થયું અને વૈદેશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્ય ત્યાં સુધી. અને એમાં ભગવાને વર્ણન કોને કર્યું? તો કે વિશિષ્ટ ઉપાધિકૃત. સૂર્ય ચંદ્ર છે બધા વિશિષ્ટ ઉપાધિકૃત છે. ઇવન આપણે મનુષ્ય પણ બધા કેવા છે? વિશિષ્ટ. એનું વર્ણન કરીને ભગવાને પોતાની વિભૂતિનું વર્ણન કર્યું. એટલે કે એ ચેપ્ટર ક્લોઝ થયું. પોતાનું હું જ બધું છું કહેવાનું. હવે ભગવાન શું કરવાના છે? તો એને કીધું શંકરાચાર્યજીએ અથ એટલે કે નાવ, અધુના એટલે કે હવે, તસ્ય એવ એ જ ઈશ્વરને કઈ પ્રકારની ઉપાધિ છે? તો કે ક્ષર અક્ષર ઉપાધિ. ઉપાધિ શબ્દ આપણે ભણી ગયા છે એટલે હું પાછી એની ચોખવટ નહીં કરું કે 2 પ્રકારની ઉપાધિ ભગવાન પાસે છે. કેવી છે? તો કે ક્ષર છે અને બીજી છે આની અંદર અક્ષર. ઉપાધિકૃત પ્રવિભક્ત તયા. એ ભગવાન છે એ કેવા છે? તો કે 2 ઉપાધિથી જુદા થઈ ગયા જાણે કે લાગે છે. અને ઉપાધિ છે એ કોની છે? તો કે નિરુપાધિકા. ભગવાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ચૈતન્ય એ કેવું છે? નતે એને જડની ઉપાધિ છે કે નથી ચેતનની. એટલે કે એ કોઈ પણ ઉપાધિ વગરનું તત્વ છે. અને તત્વ કેવું છે? કેવલસ્ય. કેવલનો અર્થ થાય એમાં કોઈ લટકા નથી. આપણે કહીએ ને કે કમળ, તો કમળ કેવું? એટલે આપણે તરત કહીએ કે બ્લુ કમળ, લાલ કમળ, સફેદ કમળ. પણ આપણે કહીએ કે બ્રહ્મ કેવું? તો કે જેને કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ નથી. એવા સ્વરૂપનું વર્ણન કરવા માટે થઈ ઉત્તર શ્લોકાહ આરભ્યતે. હવે 16, 17 અને 18 એ શ્લોક કોના માટે છે? તો કે પુરુષોત્તમ તત્વ કોણ છે એને બતાવવા માટે. અને એ સમજાવવા માટે ભગવાને શું કર્યું? તો કે 3 ભાગ પાડ્યા છે. આપણે જોશું જ, પણ ભગવાને શું કર્યું છે? તો કે 3 ભાગ કર્યા છે. એટલે એને કીધું ત્રિધા રાશિકૃત્ય. ત્રિધાનો અર્થ થાય 3, રાશિકૃત્યનો અર્થ થાય ભાગ. 3 ભાગ પાડી અને કેવી રીતે ભાગ પાડ્યા? તો કે જે શ્લોકો આપણે જોઈ ગયા છે આ ચેપ્ટર પહેલાના જેટલા શ્લોકો છે અને હવે આવે જે ચેપ્ટર છે એના જેટલા શ્લોકો છે. એટલે કે અતીત, અહીંયા જે અતીત ન થાય વોટ હેઝ ગોન બાય, જેટલા જતા રહ્યા છે. કારણ કે આ 15મો અધ્યાય છે ને, તો 14 અધ્યાયની અંદર જેટલા શ્લોક ગયા હોય એને કહેવાય અતીત. અને બીજું છે અતીતાન અને આમાં છે આગતાન. હજી જે આવવાના બાકી છે 17, 18 એ બધાની અંદર અધ્યાય અર્થજાતમ. એમાં જે પણ અધ્યાય છે એનો જે અર્થ નીકળે એ અર્થને સમજવા માટે ભગવાને શું કર્યું છે? અત્યારે 3 ભાગ પાડી નાખ્યા. અને ભાગ કયા? તો કે ક્ષર, અક્ષર અને પુરુષોત્તમ. એવા 3 ભાગ કર્યા. પણ આ 16મો શ્લોક છે એની અંદર ભગવાને 2 ભાગ બતાવે છે. રાશિકૃત્ય આહ. 16મો શ્લોક છે દ્વાવિમો પુરુષો લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ ક્ષર સર્વાણિ ભૂતાની કૂટસ્થોક્ષર ઉચ્યતે. જે દ્વાવિમો છે ને એમાં એ બધા છોડવા બદલે આ બધા મેં છોડ્યા છે. આ કહેવાય ને આ સંધિ છે. તો એ સંધિ કેવી રીતે થાય? તો કે લોકે દ્વૌ ઇમૌ પુરુષો. જે દ્વાવિમો છે ને એને જયારે છોડવામાં આવે દ્વાવિમો પુરુષો
એની અંદર દ્વૌ એટલે કે બે. પછી આની અંદર શબ્દ છે ઇમો એટલે કે આ. પુરુષો એટલે કે બે પ્રકારના પુરુષ. પુરુષ એટલે જેન્ટ્સ નહીં, પણ અહીંયા પુરુષનો અર્થ થાય બે પ્રકારની વ્યક્તિ છે. કઈ જગ્યાએ? તો કે લોકે, આ જગતમાં, આ વિશ્વમાં. અને એ કેવા છે? તો એક ક્ષરઃ અને બીજી છે કેવી છે? અક્ષર. એક છે એનું નામ ક્ષર છે અને બીજાનું નામ શું છે? તો કે અક્ષર છે. હવે કોક એમ કે ક્ષર એટલે શું? એટલે કીધું ક્ષરઃ સર્વાણી ભૂતાની. ક્ષર, ખરેખર ક્ષરનો અર્થ થાય જે નાશ પામે ને એને કહેવાય ક્ષર. નાશ પામવા વાળા ક્ષરની અંદર કોણ આવ્યું? તો કે સર્વાણી ભૂતાની. જ્યારે અક્ષર કોને કહેવાય છે? તો કે કૂટસ્થ અક્ષરઃ ઉચ્યતે. જે કૂટસ્થ છે એનું નામ શું છે? તો કે અક્ષર. આપણા મનની અંદર કૂટસ્થ નો અર્થ હંમેશા આપણે કેવો લઈએ છીએ? તો કે બ્રહ્મ લઈએ છીએ. પણ આની અંદર શંકરાચાર્યજી કહે છે કૂટસ્થ નો અર્થ થાય માયા. કૂટસ્થ અક્ષર, અક્ષર નો અર્થ થાય જેનો ક્યારે નાશ નથી થતો. માયા છે ને એનો ક્યારે નાશ નથી. માયા હંમેશા કેવી છે? તો કે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત થાય છે, એનો ક્યારેય નાશ નથી. કા આપણે જે છે ને એક, જેને પણ થોડુંક આવડતું હોય, એક છે સૂત્ર E = mc². આઇન્સ્ટાઈન નું એક છે, એમ કે છે કે આપણી પાસે જેટલા પદાર્થો છે એને આપણે બધા એને ભૂકો કરી નાખીએ અને ભૂકો કરતા જ જાય તો પછી એમાંથી શું ઉત્પન્ન થાય? તો કે એનર્જી. જે બધા અણુ ધડાકા કરે છે એ અણુ એ શું છે? તો કે એનર્જી. એટલે કે ખરેખર એનર્જી છે એ કેવી છે? તો કે મટીરિયલ, જે પદાર્થો છે એને ભાંગીએ તો એ બરાબર છે. એટલે કે અહીંયા કૂટસ્થનો અર્થ શું કર્યો છે? કે માયા એ કેવી છે? તો કે અક્ષર, જેનો નાશ નથી થતો. પણ કેવી રીતે એને માયા કીધી ને એ આપણે જોશું. એટલે મેં લખ્યું કે 16, 17 અને 18 છે એમાં ભગવાન પુરુષોત્તમની વ્યાખ્યા કે છે. અને એ બેઝ ઉપર જ આ 15મા અધ્યાયનું નામ શું પડ્યું છે? તો કે પુરુષોત્તમ યોગ. આ બેઝ ઉપર જ પડ્યું છે. હવે પેલું જોઈએ કે તમારા માટે એક સરસ ચાર્ટ બનાવ્યો છે. દ્વો વિમો પુરુષો લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ. જે પેલું વાક્ય છે એને મેં બે ભાગમાં વહેંચ્યા. કે એક ક્ષરઃ, એક અક્ષરઃ. આની અંદર મેં શંકરાચાર્યજીનું જ ભાષ્ય મૂક્યું છે, એટલે મને કોઈ એમ ન કહી શકે તમે ખોટું કહ્યું. કારણ કે કૂટસ્થ અત્યાર સુધી આપણે એનો અર્થ જોયો છે કે ભગવાન, જેનું ક્યારે પરિવર્તન ન થાય. પણ અહીંયા શંકરાચાર્યજી કૂટસ્થનો અર્થ કર્યો છે માયા. એટલે પેલું ક્ષરઃ એટલે શું? એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે ક્ષરનો અર્થ ક્ષરતિ ઇતિ ક્ષરઃ, જે ઘસાય એને કહેવાય ક્ષરઃ. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે એને કહેવાય વિનાશી, જેનો નાશ થાય ને બધા એને કહેવાય ક્ષર. આને નીચે કરતું. અને એ કોણ છે? તો કે એક ભાગ, એક રાશિ. એટલે એક રાશિનો અર્થ ઢગલો નહીં, પણ એક ભાગ છે. અને કોણ છે? તો કે બે પુરુષ છે ને એમાંથી એક અપર પુરુષ. એક પુરુષ છે એનું નામ શું છે? તો કે ક્ષર. એક વ્યક્તિ, એક તત્વ જે કયો એને, એનું નામ શું છે? તો કે ક્ષર. ક્ષરની અંદર આપણને વાંધો નથી. ક્ષરનો અર્થ થાય જેનો નાશ પામે એને કહેવાય ક્ષર. જ્યારે અક્ષરનો અર્થ શું થાય? જેનો નાશ ન પામે. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું અક્ષરનો અર્થ શું થાય? તો કે તદ વિપરીત. એનાથી ઊંધું. તદ વિપરીત નો અર્થ ઊંધું. ક્ષરનો અર્થ થાય નાશ પામે, તો અક્ષરનો અર્થ શું થાય? તો કે જેનો નાશ ન પામે. હવે એમાં કોણ આવે? એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું ભગવતઃ માયા શક્તિ. એની અંદર કોણ આવે? તો કે ભગવાનની માયા શક્તિ. જ્યારે ભગવાનને જગત બનાવવું હોય ને ત્યારે માયા શક્તિને આધીન કરી અને ભગવાન આખું જગત બનાવે. અને પાછું સંકેલી લેવું હોય તો માયાને પોતાની અંદર સંકેલી લે.
એનો અર્થ માયા છે નાશ નથી પામતો, માયા છે કા દેખાય કા ન દેખાય. એટલે અક્ષરનો અર્થ જેનો નાશ ન પામે, અને નાશ ન પામે એમાં કઈ છે તો કે માયા શક્તિ. અને માયા કેવી છે એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું ક્ષર આખ્યસ્ય પુરુષસ્ય. આજે બધા ક્ષર જે બધા નાશ પામે છે એ બધા જ વ્યક્તિત્વનું એ શું છે ઉત્પત્તિ બીજમ. એનું એક કારણ છે જેનાથી બધાની ઉત્પત્તિ થાય છે. આખા અક્ષર જગતની ઉત્પત્તિ કોને લીધે થાય છે તો કીધું એને અક્ષર. માયા શક્તિથી ક્ષર આ બધા જે નાશ પામે છે એ બધા પુરુષોની, બધા મનુષ્યની ઉત્પત્તિ બીજમ છે. એ બધાનું ઉત્પન્ન થવાનું માયા છે એ શું છે તો કે કારણ છે. ઉત્પત્તિ બીજમ નો અર્થ થાય કારણ. જ્યારે પણ બીજ આવે એનો અર્થ થાય છે કોઝ, કારણ છે. અને કયું તો કે ઉત્પત્તિ બીજ. અને માયા છે ખરેખર શું કરે છે એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું માયાનું કાર્ય શું છે તો કે આશ્રય. એ બધાને શું આપે છે તો કે એક પ્રકારનું આશ્રય સ્થાન છે. અને કેનું આશ્રય સ્થાન છે એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું અનેક સંસારી જંતુ. અહીંયા સુધી જોઈએ અનેક સંસારી જંતુ. આપણે એક ભારતની અંદર 134 કરોડ છે એ કેટલા છે 35 કરોડ હાલો લખીએ એટલા મનુષ્ય છે. એવા ચોરી કેટલી લાખ છે 84 લાખ યોની. એક યોનીની અંદર અબજો જીવો છે એને કહેવાય અનેક સંસારી જંતુ. ગણ્યા ગણાય નહીં એટલા જીવાત્માઓ. એ બધાને શંકરાચાર્યજી કીધું અનેક સંસારી જંતુ. હવે એ બધાને પોતપોતાની ઈચ્છા હોય, એ બધા પોતપોતાના કર્મ કરે અને એ કર્મને લીધે એક છાપ એના મન ઉપર બેસે. એ બધીનો આશ્રય સ્થાન કોણ એટલે એને કીધું કે આ માયા છે. એટલે કીધું કે અનેક જંતુ કામ એટલે કે જાત જાતની ઈચ્છા કરે. એ ઈચ્છાને લીધે પછી શું ઉત્પન્ન થાય કરે એ લોકો કર્મ કરે. અને કર્મ છે એનાથી એને શું મળે તો કે પાપ પુણ્ય. અને પાપ પુણ્ય લીધે એને બીજો જન્મ થાય. અને ઇવન ઈ જે કર્મ કરે ને એના મન ઉપર સંસ્કાર પડે. આપણે ઘણી વાર એમ કે નાનું બાળક જન્મ્યું છે હજી 2 વર્ષનું જ તબલા ક્યાંથી વગાડે છે. 2 વર્ષનું છોકરું છે એ આવું ગાતા ક્યાંથી શીખ્યું છે? એ શું કામ શીખે છે તો કે આગલા જન્મના એની મામાં શું છે તો કે સંસ્કાર છે. એ બધાને આશ્રય આપવા વાળી કોણ છે તો કે યમ માયા શક્તિ. આ છે એ માયા શક્તિ છે. એને જ ભગવાને 15મા અધ્યાયમાં શું કીધું છે તો કે અક્ષરઃ પુરુષઃ ઉચ્યતે. આપણા મગજની અંદર એક જ છે. પુરુષનો અર્થ એક વ્યક્તિ, એક માણસ છે, ખાસ કરીને મેલ પર્સન. પણ એવું નથી. પુરુષનો અર્થ થાય એવું એક વ્યક્તિત્વ. એટલે કે અહીંયા 2 જગ્યાએ પુરુષનો અર્થ એક વ્યક્તિત્વ કહેવાય કે એક કમ્પોનન્ટ કહેવાય કે એક પર્સન કહેવાય વોટએવર. એટલે કે એને શું કહેવાય છે તો કે પુરુષ. એટલે અહીંયા યાદ રાખવું કે ક્ષરનો અર્થ થાય બધા જ પ્રાણીઓ, જ્યારે અક્ષર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માયા, એનું નામ માયા. અને પછી શંકરાચાર્યજી પોતે જ પૂછ્યું કે કૌતવ પુરુષો. આજે હું લખ્યું છે બધું શંકરાચાર્યજીનું ભાષ્યમાં છે. કૌતવ પુરુષા, આ 2 પુરુષ છે કોણ? ઇતિ સ્વયં ભગવાન આહા. ભગવાન પોતે જ એની જવાબ આપે છે કે આ 2 પુરુષ કોણ છે. એટલે જે શ્લોકમાં છે ને ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની કૂટસ્થો અક્ષર ઉચ્યતે. એટલે મેં જ લખ્યું કે ક્ષર કોણે છે તો કે ક્ષર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સર્વાણી ભૂતાની. આ શરીર આપણે ધારણ કર્યું છે એનું શું થશે ક્ષર. પ્રારબ્ધ કર્મ પૂરા થશે એટલે શું થશે તો કે નાશ પામશે. એટલે અહીંયા જે નાશ પામે છે એ બધા અન્નમય શરીરની વાત કરે છે, જીવાત્માની નથી કરતા ભગવાન. એટલે કે ક્ષરઃ સર્વાણી ભૂતાની કૂટસ્થ અક્ષરઃ ઉચ્યતે. અક્ષર છે એ કોણ છે તો કે કૂટસ્થ. ખરેખર કૂટસ્થનો અર્થ શું છે ખબર? તમને બધાને તો વધારે ખબર હશે કે લુહાર છે એ શું કરે, જાત જાતના શેપ આપવા માટે લોઢાને તપાવે. ગરમ કરેલા લોઢાને તપાવે, પછી જે
એરણ છે ને એને એરણ કહેવાય ને ગુજરાતીમાં, એનવિલ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, પણ આઈ થિંક એને ગુજરાતીમાં એરણ કહેવાય. એટલે કે એક એવું લોઢાનું એક હોય એકદમ મજબૂત, એના ઉપર એક ગરમ તપાવેલું જે પણ લોઢું એને મારે અને પછી હથોડીથી એને શેપ આપે. ઈ શેપ આપવાથી ગરમ કરેલું લોઢું છે એમાં જાત જાતના આકાર બનાવે. પણ નીચે રહેલું જે આ એરણ છે એ કેવું છે? સ્થિર. એમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર ન થાય. એને સામાન્ય ભાષાની અંદર કૂટસ્થ કહેવાય. કૂટે તિષ્ઠતિ, જે ક્યારે પણ ચેન્જ ન થાય, જે ક્યારે પણ પરિવર્તન ન પામે, એને કૂટસ્થ કહેવાય. એવી રીતે માયા પણ કેવી છે તો કે એમાં ક્યારે પરિવર્તન ન પામે. આપણે ધારો કે એમ કહીએ કે સોનું છે એ જાત જાતના ઘરેણા બની ગયા, પણ અંદર ખરેખર સોનાની અંદર છે તો, એટલે ઘરેણાની અંદર ખરેખર છે તો સોનું, એની અંદર કઈ ફેરફાર થયો સોનાનું? તો કે ના. એનો અર્થ એને કહેવાય કૂટસ્થતા. ઘરેણા જાત જાતના બને પણ સોનું કેવું છે? જે ચેન્જ ન થાય, કૂટસ્થતા. એટલે કે ઉપાદાન કારણ છે એ ક્યારે પણ પરિવર્તન નથી પામતું. એટલે ભગવાને કીધું કે અક્ષર, કારણ કે માયા જ સમગ્ર જગતનું શું છે? તો કે ઉપાદાન કારણ. અને ભગવાન ખરેખર શું છે? તો કે એને ચેતનતા આપે છે માયા. ભગવાન બીજું કઈ કામ નથી કરતા. એટલે કે અહીંયા કૂટસ્થનો અર્થ શું છે? તો કે માયા. એટલે કે શંકરાચાર્ય પાછું એને વધારે ચોખવટ કરીને કીધું કૂટસ્થ. એનો અર્થ થાય કૂટો રાશિ, રાશિ ઇવ સ્થિત. જેવી રીતે પેલો એનવિલ છે, એરણ છે, એ કેમ એકદમ પોતાની જગ્યાએ સ્થિર હોય, એવી જ રીતે આ માયા કેવી છે? તો કે સ્થિર છે. અને કૂટનો અર્થ શું થાય? એટલે કીધું કે કૂટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માયા. કૂટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વંચના. વંચનાનો અર્થ થાય કે છળ કપટ કરવું ને, એને કહેવાય વંચના. વંચના ઇઝ ઇક્વલ ટુ જિગ્મતા. એને પણ કહેવાય કોકને છેતરવું અને કુટિલતા. આ બધા કૂટના અર્થ છે. કે કૂટનો અર્થ શું થાય? અને માયા આપણી સાથે શું કરે છે? રમત જ રમે ને. આપણને એમ થાય કે અહીંયા છે એ બધું સાચું છે, આખે આખું જગત છે એ માયા થકી જ છે, અને આપણને આખે આખું જગત છે એ સાચું લાગે છે. અને પરમાત્મા બિચારા ઠોકી ઠોકીને કે આ માયા સાચી નથી, હું સાચું છું. પણ આપણે હંમેશા માયાને જ સાચી માનીએ છીએ. શું કામ? તો કે માયા પાસે કેપેસિટી છે જે આપણી સાથે છળ કરી શકે છે. એટલે કે આવી રીતે માયા છે એ શું છે? તો કે અનેક માયાદી પ્રકારે સ્થિત. એટલે કે એવી રીતે માયા છે એ શું છે? તો કે રહે. ઇવન આ તો જસ્ટ ચોખવટ કરી દઉં કે અસંખ્ય જીવો છે, એ અસંખ્ય જીવાત્માના પોતાના સૂક્ષ્મ શરીર છે. હવે એ બધા જ સૂક્ષ્મ શરીરના પોતાના જેટલા કર્મ કર્યા હોય, એ બધાના પાપ પુણ્ય જે સંચિત કર્મ છે જીવાત્માની અંદર જ સ્થિર થયેલા છે. હવે એ જ્યારે પ્રલય થાય ત્યારે એ બધા જીવાત્મા ક્યાં જાય? તો કે આ માયાની અંદર એ કેવા થઈ જાય? તો અવ્યક્ત થાય. અને જ્યારે વળી પાછું નવું સંસાર ભગવાન બનાવે ત્યારે એ જ જીવાત્માઓ પોતપોતાના સૂક્ષ્મ શરીર રહી અને પાછું શું કરે છે? તો કે જન્મે છે. એટલે કૂટસ્થ છે એનો નાશ થાય છે? તો કે નથી થતો. એટલે એનું નામ, માયાનું નામ શું પડ્યું? તો કે અક્ષર. જેનો નાશ ન થાય એને કહેવાય અક્ષર. એટલે ભગવાને કીધું આયા સંસાર બીજાત અનન્યત્વાત. એ સંસારના બીજનું કારણ હોવાને લીધે નક્ષરતી, માયા છે એનો ક્યારે નાશ નથી. એટલે એને શું કીધું? કૂટસ્થતા. જેનો નાશ ન થાય, કૂટસ્થ. આના સિવાયમાં કેટલા બધા, ઇવન કૈવલ્ય ઉપનિષદ છે, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ છે, એમાં બ્રહ્મ તત્વને જ કૂટસ્થ કીધું છે. આ એક જ 15મો અધ્યાય એવો છે જ્યાં ભગવાને માયાને કૂટસ્થ કીધું છે. અને કઈ રીતે? તો કે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત થાય છે, પણ એમાં બીજા કોઈ ફેરફાર નથી થતો, નાશ નથી થતો. આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો આપણે સંસારમાંથી બહાર નીકળી ગયા, પણ એનો અર્થ એવો નથી સંસારનો નાશ થયો. સંસાર વિલ કન્ટિન્યુ. એટલે કે કોણ કરાવે છે? તો કે અક્ષર, જે માયા છે એ. એની ડિટેલ આપણે આવતીકાલે. ક્વેશ્ચન આમાં કોઈને? કૂટસ્થ કે હાજી બોલો.
બધું પરમાત્મા બધું બની ગયા છે એ બધું બતાવ્યું અગાઉ, હા તો પછી નાશ પામે આ અક્ષર કઈ રીતે? તો શું કઈ વસ્તુ નાશ પામે? પરમાત્મા જ બધું બની ગયા છે. ધારો કે પ્રત્યેક બોધાનંદજી નામના એક શરીર હતું, સંન્યાસીનું શરીર હતું. હવે એમાંથી જીવાત્મા છૂટી પડી ગયો, તો પ્રત્યેક બોધાનંદજીના શરીરને જલ સમાધિ આપી તો એના શરીરનો શું થયું? નાશ. એને જ નાશ કે છે. એટલે મેં ત્યારે ચોખવટ કરી હતી કે અહીંયા જે નાશ કે છે એ સ્થૂળ શરીરનો. સૂક્ષ્મ શરીર તો ક્યારેય નાશ નથી પામતું. સૂક્ષ્મ શરીર કા વ્યક્ત થાય ને અવ્યક્ત થાય ને કા સૂક્ષ્મ શરીરને જ્ઞાન થાય. 3 વસ્તુ થાય. જ્ઞાન થાય તો સંસારમાંથી બહાર નીકળી જાય, અને અથવા વ્યક્ત થાય અથવા અવ્યક્ત થાય. અને જે નાશ નથી થતો, વ્યક્ત અવ્યક્ત થાય છે, કોણ કરાવે? તો કે માયા, ભગવાન કરાવે છે. બીજું કોઈને પૂછવું છે? હજી કઈ ક્લિયર થઈ ગયું જયંતભાઈ? ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે. હા હરિઓમ માતાજી. હરિઓમ. હા બોલો. હરિઓમ. હા, 8મા અધ્યાયમાં જે અક્ષર બ્રહ્મની વાત કરીને કિમ તદ બ્રહ્મ, તો ત્યાં પરબ્રહ્મ સ્વરૂપની વાત કરેલી છે. હા, એ પરબ્રહ્મ છે 8મા અધ્યાયમાં. હા, કારણ કે ત્યાં અક્ષર બ્રહ્મ શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે જ કહું છું, આ એક જ જગ્યા પોર્શન એવો છે કે જ્યાં અક્ષરનો અર્થ માયા કર્યો છે. કૂટસ્થ, અક્ષર ને માયા. આમે માયાનો ક્યારે નાશ થતો જ નથી ખરેખર. ખાલી વ્યક્ત અને અવ્યક્ત જ થાય છે. કુટસ્થ ફરી એકવાર સમજાવો ને. કુટસ્થ એટલે માયા, તો સમજી ગયો. કુટસ્થ એટલે માયા. હા, કૂટે તિષ્ઠતિ. એનું કેમ વ્યાકરણ દ્રષ્ટિએ થાય કૂટે તિષ્ઠતિ. એનો અર્થ થાય, કૂટનો અર્થ એજ એનવિલ, જે ક્યારે ચેન્જ ન થાય, એની ઉપર જે એમનેમ રહે, એને કહેવાય કૂટસ્થ. વિધાઉટ એની ચેન્જ, one who lives, one who remains, it's called કૂટસ્થ. એને કૂટસ્થ કહેવાય. એટલે મોસ્ટલી તો પરમાત્મા માટે જ કૂટસ્થ કે, પણ આ એક જ જગ્યા છે. એટલે એમાં બહુ ભાષ્યમાં શંકરાચાર્ય દલીલ કરીને કીધું કે અહીંયા કૂટસ્થ, કારણ કે પછી એવું કહે છે કે અન્ય પુરુષસ્તુ અન્ય ક્ષરશ્ચ અક્ષર, એ બે થી જે અન્ય છે એનું નામ પુરુષોત્તમ છે. તો પછી અક્ષર એટલે જો એમ કેતા હોય તો એમ કે ને હું જ અક્ષર છું. એટલે પછી શંકરાચાર્ય અહીંયા કૂટસ્થની વ્યાખ્યા માયા કરી કે ભગવાન પોતે માયાથી અને આ બધા સર્વભૂતાણાથી કેવા છે તો કે પર છે. એના પછીના શ્લોકમાં આવશે. એટલે જે પોતાના સ્વરૂપમાં કાયમ નિષ્ઠ રહે છે ને, પરિવર્તનશીલ નથી, એને કૂટસ્થ, ત્રિકાળે સત્ય જે કહે છે તે જ ને. હા, એ કૂટસ્થ જ કહેવાય. પણ અહીંયા કૂટસ્થ અર્થ માયા કર્યો, કારણ કે માયા પણ ખરેખર ક્યારેય મરતી નથી. એ હંમેશા વ્યક્ત અને અવ્યક્ત જ થાય છે. અને કૂટસ્થ વી કેન ટેક ઇટ. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કે અહીંયા કૂટસ્થ મેં માયાને એટલે લીધી, કારણ કે એના પછીના શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે હું ક્ષર પણ નથી, હું અક્ષર પણ નથી, એનાથી હું જુદો છું. ક્ષરશ્ચાક્ષર, એના પછીનું શું છે? શ્લોક યાદ છે? એક મિનિટ, એક જ મિનિટ. કૂટસ્થો ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની કૂટસ્થોક્ષર ઉચ્યતે ઉત્તમ તુ પુરુષસ્તુ અન્યઃ. ઉત્તમ પુરુષસ્તુ અન્યઃ એનો અર્થ થાય કે ઉત્તમ પુરુષ છે આ બે થી જુદો છે. બંને તેને કયાથી? તો કે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવે છે. એટલે મારું નામ પુરુષોત્તમ છે. એટલે કે આ બે પુરુષથી હું જુદો છું, ઉત્તમ છું, શ્રેષ્ઠ છું. એટલે મારું નામ શું પડ્યું છે? તો કે પુરુષોત્તમ. એટલે પુરુષ ક્યાં? તો ક્ષર પુરુષ, અક્ષર પુરુષ થી અન્ય હું જુદો છું. એટલા માટે પુરુષોત્તમ, દ્વૌ પુરુષાત ઉત્તમ. આ બંનેથી હું ઉત્તમ છું, એટલે મારું નામ પુરુષોત્તમ છે. બંનેથી જુદો કે બંનેથી ઉપર? શ્રેષ્ઠ છું. ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ છું, એટલા માટે મારું નામ પુરુષોત્તમ છે. એ કાલે આવશે. ક્લિયર? સ્પષ્ટ? બીજા કોઈ પ્રશ્ન? અક્ષર પુરુષોત્તમ કે છે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં, તો ઈ જુદું પાછું ગણે છે. હું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ને જાણતી, હું તો ગીતાને જાણું છું. હું અહીંયા જે ચોખવટ કરું છું, એટલે જ હું કહું છું ને. એટલા માટે તો જાત જાતનું બધું થયું છે. એટલે આપણે એને કહેવાય ને કે દ્વૈત થયું, અદ્વૈત થયું, વિશિષ્ટ અદ્વૈત, જાત જાતના પદ શું કામ છે? કારણ કે પોતપોતાની માન્યતાઓ અલગ અલગ છે. એટલે એવા એ બધા તો વિશિષ્ટ અદ્વૈત વાળા છે, તો એની ફિલોસોફી અલગ જ છે. એટલે ક્યાં અક્ષરને માને નહીં. આપણે એમાં ફિલોસોફી મેં એની વાંચી નથી. મેં તો આજ વાંચી શંકરાચાર્ય છે.
એટલા માટે. તો મહારાજ બહુ કન્ફ્યુઝ કરતો હતો સામે અખંડાનંદજી મહારાજે શું તમે કયા અદ્વૈતમાં માનો છો? અદ્વૈત વિશિષ્ટ અદ્વૈત, અદ્વૈત વિશિષ્ટ અદ્વૈત, હા. અદ્વૈત વિશિષ્ટ અદ્વૈત, બધું કન્ફ્યુઝ કર્યું છે એમણે એક ચોપડીમાં. બ્રહ્મસૂત્રની અંદર આ બધાનું છે કે એ બધાની અંદર ક્યાં ક્યાં ફોલ્ટ છે, ફેલસી છે, ક્યાં ક્યાં ભૂલ છે, એ બધી ચર્ચા છે. પણ અહીંયા કરવાની જરૂર નથી. હા ના બીજું બધું તો ક્લિયર થયું ને. Yeah. ઓકે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. હરિઓમ માં માતાજી. કાલનું કહેવાનું છે, પરમ હા. દિવસનું. હા, એક એનાઉન્સમેન્ટ છે. પરમ દિવસે છઠ્ઠું નોરતું છે. હવે ખરેખર કલ્યાણીજીનો બર્થડે 4 ઓક્ટોબર હતો, પણ ત્યારે અમારે અમદાવાદ જવું પડ્યું હતું એટલે અમે એની સેલિબ્રેશન નહોતું કર્યું, ઓનલાઈન હતું. પણ છઠ્ઠા નોરતે આમ ખરેખર તિથિ પ્રમાણે કલ્યાણીજીનો છઠ્ઠા નોરતે જન્મદિવસ છે. અને પરમ દિવસે ગુરુવારે છે, એ છઠ્ઠું નોરતું છે. તો 4:30 થી 5:30 વચ્ચે આપણે માને કહેશું કે અમારી ગુરુ પરંપરાની પૂજા છે એ માં કરશે. અને આપણે બધા, એટલે હું બોલીશ ને માં કરશે, એ આપણે અહીંયા તમે બધા સાથે એક સાથે ભેગા તમે જોજો ને અમે કરશું. પણ તમે અવ્યક્ત રૂપે અમારી સાથે હશો. હવે તો 12 માણસો થઈ ગયા છો ને.